Okay. Whether screen is visible, white screen is visible. Yes, sir. Okay. So what we have to do is today we will going to cover some problems on the string efficiency that which we have covered in the previous lecture. Okay. आपण जे काय प्रीवियस लेक्चर मध्ये स्ट्रिंग एफिशियन्सी बघितलं त्याच्यावर आपण काय करणार आहोत. टुडे वी आर गोइंग टू कव्हर दी प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन दॅट. ओके. एव्हरीबडी इज हॅव्हिंग कॅल्सी विथ यू. सगळ्यांकडे कॅल्सी आहे का? कमीत कमी एक दोघा तिघांकडे तर पाहिजे. ओके. बिकॉज आय वॉन्ट सम आन्सर्स फ्रॉम यू. can we start example? Can we start? Just reply fast. I am unable to see you because screen is visible to me. Can we start? Yes, sir. Okay. So write down. I will write here example first. Write down three-phase transmission line. Three-phase transmission line is being supported by three disc insulator. Three disc insulators. Full stop. The voltage across top unit that is near to tower. काय म्हणले त्यांनी? Near to tower and middle unit are 8 kilovolt and 11 kilovolt respectively. Calculate first the ratio of capacitance between pin and earth to the self capacitance. And second काय म्हणतात त्यांनी? line voltage. Second, line voltage. And third, string efficiency. Okay. Example सगळ्यांनी लिहिले का? Example लिहिले का सगळ्यांनी? Whether everyone written this example? Whether it is covered? Yes, sir. बघा आता काय दिलेलं आहे? Three-phase transmission line is supported by 3 discs. How many discs they are saying? See, I am drawing this diagram now. They are saying 3 discs. Okay, this is the tower. This is the capacitance of first disc. This is the capacitance of second disc, and this is the capacitance of third disc. 3 discs. Okay. Now this is the shunt capacitance.
this is the shunt capacitance, and again this is the shunt capacitance. Okay, now this is the C, this C1, C, C1, this is nothing but C, and this is the C1. Now what they have given? The voltage across top unit. Okay. Okay. The voltage across top unit. Voltage across top unit म्हणजेच काय? याच्या अक्रॉस व्होल्टेज तुम्हाला दिलेला आहे. टॉप युनिट नियर टू दी टावर म्हणजे काय? हे जे काय दिसतंय, हा जो काय कडेला आहे दॅट इज युअर टावर, आणि हा जो काय क्रॉस आहे याच्या नियर जो आहे टॉप युनिट याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, आणि मिडल युनिट कुठला आहे? याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. या दोघांच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज तुम्हाला काय केलेलं आहे? दिलेलं आहे. म्हणजे जर इफ आय विल राईट गिवन थिंग्स हिअर, व्हॉट इज दॅट गिवन थिंग? व्होल्टेज अक्रॉस टॉप युनिट. आता टॉप युनिटच्या व्होल्टेज अक्रॉस आपण प्रूफ करताना त्याला काय कन्सिडर केलं? व्हॉट वी हॅव कन्सिडर्ड द व्होल्टेज अक्रॉस टॉप युनिट. त्याला काय म्हटलं होतं आपण? That is nothing but the V1. So what is that? V1 is equal to 8 kilovolt. And this one, middle unit च्या across आपण काय म्हटलं होतं? V2. That is 11 kilovolt. हे कळलंय का सगळ्यांना? Everybody got this? What is given? सगळ्यांना कळलंय का? मुदळ एव्हरीवन गॉट दिस पॉइंट? सगळ्यांना समजलंय का? अरे समजलं असेल तर सांगा, नाही तर थांबू इथं. व्हॉट इज गिवन, वेदर यू हॅव गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. Now what we have to do, what they said that find out the ratio of capacitance between pin and earth. म्हणजेच कुठला? ही मेटल फिटिंग ज्याला की काय म्हणतो आपण? पिन. ओके. अँड अर्थ म्हणजेच कुठला? C1 टू दी सेल्फ कॅपॅसिटन्स म्हणजेच काय? C. म्हणजेच थोडक्यात तुम्हाला कशाचा रेशो काढायचा आहे? C1 डिवायडेड बाय C. पण C1 डिवायडेड बाय C म्हणजेच काय आहे? आपण प्रूफ मध्ये बघितलंय, दॅट इज नथिंग बट दी K. बरोबर आहे. आपण प्रूफ मध्ये काय म्हणत होतो? C1 that is shunt capacitance is equal to sometimes to the self capacitance. म्हणजेच काय? K ची व्हॅल्यू काय? C1 डिवायडेड बाय C. म्हणजे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय? C1 divided by C, that is K we have to find out. Then line voltage, पण line voltage, पण आपल्याला लाईन व्होल्टेज फाइंड आउट करण्यासाठी मी तुम्हाला yesterday whenever we are covering the proof, that time I have told you what is the formula for line voltage. Line voltage is equal to √3 into voltage across the string. Voltage across the string म्हणजेच काय? that is equal to √3 into V. पण हे जे काय V आहे ते काय? व्होल्टेज अक्रॉस दी स्ट्रिंग. म्हणजे या टोटलच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे. कशाच्या अक्रॉसचं? व्होल्टेज अक्रॉस दी स्ट्रिंग. याच्या अक्रॉसचं जे काय व्होल्टेज आहे ते कॅपिटल V आहे. मग हे कॅपिटल V मला कसं मिळणार आहे? हाऊ आय विल गेट? √3 into what I can say? V1 plus V2 plus V3. Is it correct? Is it correct? Okay. Yes, sir. And lastly, what we have to find out? That is nothing but the string efficiency.
स्ट्रिंग एफिशियन्सीचा तर फॉर्म्युला काय एकदम सिंपल आहे, त्यात काय करायची अशी गरज नाही. ओके, सगळ्यांना समजले का हे काय दिलेलं आहे आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? वेदर एव्हरीवन गॉट दिस पॉइंट? हा, नाव आय विल इरेज दिस वन. सगळ्यांनी लिहून घेतले का? म्हणजे हे जे बेसिक बेसिक थिंग्स आहेत त्या लिहून घेतलेत का सगळ्यांनी? ओके, Yes. now see here. I will just erase this thing and we will try to solve the example here only so that you can understand. Okay. Now see what we have to find out. First of all, we have to find out the value of k. आता k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला एकदम सिंपल फॉर्म्युला आहे बघा. आपल्याला कशाची व्हॅल्यू दिलेली आहे? वी आर हॅव्हिंग दी व्हॅल्यू ऑफ v2 as well as v1. आता v2 चा इन टर्म्स ऑफ v1 काय फॉर्म्युला आहे? व्हॉट इज द फॉर्म्युला? वी हॅव सीन v2 is equal to v1 into bracket 1 plus k. आपण बघितलं का त्या दिवशी आपण ज्यावेळेस प्रूफ स्टडी करत होतो त्यावेळेस आपण हा फॉर्म्युला बघितलेला आहे का नाही? ओके, नाउ पुट दिस व्हॅल्यू ऑफ v2 ची व्हॅल्यू काय? दॅट इज 11 is equal to v1. how much it is? 8 into bracket 1 plus k. so what it will happen now? 11 divided by 8, that is equal to 1 plus k. so tell me what is the value of 11 divided by 8? किती ते value 11 divided by 8? what will be that value? How much it is? That is of what? 1.375. that is equal to 1 plus k. पण मला कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे? which value I have to find out? that is nothing but the k. so how I will find out k? k is equal to 1.375 minus 1. म्हणजे हे 1 आहे ते इकडच्या साईडला गेल्यावर काय होणार आहे? मायनस होणार आहे. so what will be the my k value? that is 0.375 volt. got this? सगळ्यांना कळलंय का आपण k ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट केलेली आहे? वेदर एव्हरीवन गॉट दिस पॉइंट? कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. नाउ व्हॉट वी हॅव टू डू? आता आपण कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आहे? k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आहे, बरोबर आहे. बट व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट? वी हॅव टू फाइंड आउट नाउ लाइन व्होल्टेज. बट for finding the line voltage we require the value of v1 as well as v2 as well as v3. we are having the value of v1 v2 but we are not having the value of v3. so how to find out the v3 value? see, we are having the formula of v3. what is that formula? v3 चा फॉर्म्युला काय in terms of v1? कोण सांगतंय? v3 is equal to v1 into bracket 1 plus 3k plus k square. आपण त्या दिवशी प्रूफ करताना बघितलेला आहे. ओके, सो पुट ऑल दी व्हॅल्यूज हिअर. v1 ची व्हॅल्यू किती बघा? 8 किलो व्होल्ट. दिस इज v1 and this is v2 into bracket 1 plus 3 into k ची व्हॅल्यू काय? 0.375 plus 0.375 स्क्वेअर. ओके, कळलंय का सगळ्यांना? आता हे सॉल्व करून कोण सांगते मला v3 ची व्हॅल्यू काय ते बघू. सांगा तुम्ही किती येते v3 ची व्हॅल्यू. बघू कुणाची व्हॅल्यू करेक्ट येते. हु विल सॉल्व इट व्हेरी करेक्टली? टेल मी व्हॅल्यू ऑफ v3. what will be the value of v3?
काय ते व्हॅल्यू V3 ची? व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ V3? How much it is? What will be the value of V3? 18.128. Correct. That is 18.12 kilovolt. Absolutely right. That is 18.12 kilovolt. Okay. Ata, what I have to find out? Voltage across the string. Voltage across the string म्हणजेच काय? That is capital V. कसं फाइंड आउट करणार? V1 plus V2 plus V3. So how much? V1 ची व्हॅल्यू किती आहे तुमची? 8 plus 11 plus 18.12. So what will be the value of voltage across the whole string? किती येते? That is 37.12 kilovolt. Is it correct? बरोबर आहे ना? Okay. Now what we have to find out? Line voltage. So what is that? Line voltage is equal to, what will be that formula? √3 into voltage across string. Voltage across string. So what will be that? √3 into voltage across string किती आले? 37.112 kilovolt. So find out this value. किती ते कोण सांगते बघा? Tell me what is that value? What will be that value? 64.29. Correct. 64.29 kilovolt. That is the value of line voltage. आता आपल्याला लास्ट पार्ट कुठला फाइंड आउट करायचा आहे? स्ट्रिंग एफिशियन्सी. ओके, सो I have to find out the value of string efficiency. So what will be the formula for string efficiency? काय म्हणतो आपण? Voltage across the string, voltage across the string divided by n into voltage across disk nearest to the conductor. आता बघा, voltage across the string किती आहे? voltage across the string कोण सांगते? How much it is voltage across the string? 8 kV. Voltage across string विचारलंय, not they have taken it as the top unit. Voltage across the string किती आहे? how much it is? बघा, हे जे काय 37.12 आलेलं आहे, that is voltage across the string. इथं मोठ्या अक्षरात लिहिलंय की हो, voltage across the string. voltage across the string म्हणजेच काय? ह्या तिन्ही व्होल्टेज, हे जे काय 3 डिस्क आहेत त्याच्या अक्रॉस जे काय व्होल्टेज आहे त्यांची ऍडिशन केल्यावर जे काय येतं, दॅट इज नथिंग बट दी व्होल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग. स्ट्रिंग म्हणजेच काय? when lot of disc of insulator connected together, whatever the arrangement form, that is called as voltage across the string. म्हणजे किती आहे? 37.12 divided by n म्हणजे काय? number of insulator disc. किती डिस्क इन्सुलेटर आहेत? how many disc insulator is there? 3 disc insulator into voltage across the disc nearest to the conductor. आता माझा कंडक्टर कुठे आहे बघा?
इथं माझा कंडक्टर आहे, बरोबर आहे. म्हणजे कुठलं व्होल्टेज हे नियरेस्ट असणार आहे, नियरेस्ट टू दी कंडक्टर, that is nothing but the V3. Absolutely correct. मग V3 ची व्हॅल्यू काय, that is 18.12. आता ह्याचं किती येते आन्सर कोण सांगते मला, कॅल्क्युलेशन करून सांगा किती येते. हाऊ मच इट इज. 0.68. किती येते, हा फुल सांगा मला, म्हणजे अजून 4 डिजिट सांगा. पॉइंट काय ते, पॉइंट 6828. करेक्ट. आता 0.6828. पण आपल्याला इफिशियन्सी, ही जी काय स्ट्रिंग इफिशियन्सी आहे ही आपल्याला कशामध्ये पाहिजे आहे, पर्सेंटेज मध्ये. मग ह्याला काय करायचं, मल्टिप्लाय इट बाय 100. म्हणजे तुमची जी काही येईल, म्हणजेच काय येणार आहे, युअर स्ट्रिंग इफिशियन्सी इज ऑफ व्हॉट, 68.28%. What is your string efficiency? 68.28%. Got it everyone? सगळ्यांना कळलंय का कसं सॉल्व्ह करायचं आहे एक्झाम्पल. स्ट्रिंग एफिशियन्सी वरची एक्झाम्पल कळलंय का सगळ्यांना, हाऊ टू सॉल्व इट. Yes, sir. ओके, विदिन अ 5 minutes राईट डाऊन दिस एक्झाम्पल. सगळ्यांनी हे एक्झाम्पल व्यवस्थित विदिन अ 5 minutes राईट डाऊन दिस एक्झाम्पल.
कंप्लीटेड लिहिलं का सगळ्यांनी? हा, एव्हरीवन वेदर यू हॅव कंप्लीटेड? Completed, everyone completed this one? Yes, sir. Can I erase it? Someone will reply from boys whether you have completed this one. Boys side, whether you have completed. Okay. Now we will erase it. Okay. Now we will go for next example. Write down next example. Each line पास लिया था. Each line of three phase is suspended by a string of three insulators if the voltage across disk nearest to the conductor is 17.5 kilovolt, full stop. Calculate voltage across the string, assuming by assuming  shunt capacitance is 1/8 of self capacitance, 1/8 of self capacitance, full stop. Also find string efficiency,
स्प्रिंग एफिशियन्सी. लिहिलं सगळ्यांनी एक्झाम्पल लिहिलं. एव्हरीवन रिटन डाउन एक्झाम्पल. Yes, sir. Roll number 17, Govind, have you written it? Roll number 17. Okay, now we will try to draw the diagram. बघा सिंपल डायग्राम असणार आहे. काय असणार आहे? हे 3 कॅपॅसिटन्स दिलेले आहेत, बरोबर आहे का? 3 कॅपॅसिटन्स. इथं तुमचा खाली कंडक्टर आहे, हा तुमचा शंट कॅपॅसिटन्स इथं कनेक्ट आहे. ओके, दिस इज शंट कॅपॅसिटन्स C. This is nothing but C1 and the C1. Okay, काय सांगितलंय तुम्हाला? व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर. आता हा जर कंडक्टर असेल, ह्याच्या अक्रॉस नियरेस्ट टू द कंडक्टर डिस्क कुठली आहे? ही वाली. ह्याच्या अक्रॉस द व्होल्टेज म्हणजेच कशाची व्हॅल्यू दिलेली आहे? विच व्हॅल्यू इज गिवन? V3. Correct. It is the value of V3. So how much it is? 17.5 kilovolt. Correct. Absolutely correct. Now परत काय दिलेलं आहे बघा, कॉमा. दी शंट कॅपॅसिटन्स म्हणजेच काय? दॅट इज C1 इज इक्वल टू 1/8 ऑफ सेल्फ कॅपॅसिटन्स. सेल्फ कॅपॅसिटन्स म्हणजेच काय? C. म्हणजेच C1 डिवायडेड बाय C काय येतंय? 1/8. पण C1 डिवायडेड बाय C म्हणजेच काय आहे? व्हॉट इज दॅट? C1 डिवायडेड बाय C यालाच आपण काय म्हणतो? करेक्ट, K. सो व्हॉट विल बी दॅट? 1/8 म्हणजेच काय येणार आहे? 0.125. दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ K. आपल्याला काढायचंय काय? व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट? व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग. म्हणजे काय फाइंड आउट करायचंय? कॅपिटल V. आणि त्याच्यानंतर काय फाइंड आउट करायचंय? स्ट्रिंग एफिशियन्सी. कळले का सगळ्यांना काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? हॅव यू गॉट दिस? व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट? ओके, आता कसं सॉल्व करायला चालू करणार? फ्रॉम व्हेअर यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इक्वेशन? बघा आता आपल्याकडे गिवन व्होल्टेज कधी पण बघा असे एक्झाम्पल सॉल्व करताना आपल्याकडे जे काही गिवन आहे त्याच्यापासून आपण सुरुवात करायची. काय बघा गिवन फॉर्म्युला आपल्याकडं V3. काय फॉर्म्युला आहे V3 चा इन टर्म्स ऑफ V1? V3 इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आहे का? बरोबर आहे का? मग आता ह्याच्यातले व्हॅल्यू कुठल्या कुठल्या दिलेल्या आहेत तुम्हाला? V3 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. किती आहे? 17.5. दॅट इज इक्वल टू V1 दिलेला आहे का? नाही. वी हॅव टू फाइंड आउट. V1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू K. K ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.125 प्लस 0.125 चा स्क्वेअर. आता काय करणार तुम्ही? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस ब्रॅकेट. हा ब्रॅकेट सॉल्व करा आणि ते जे काय आन्सर येते त्यांनी जर तुम्ही 17.5 ला डिवाइड केलं ह्या ब्रॅकेटनी जर, तर तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू मिळणार आहे? यू विल गेट दी व्हॅल्यू ऑफ V1. सो फाइंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ V1. व्हॉट इज दी व्हॅल्यू ऑफ V1? सांगा किती ती V1 ची व्हॅल्यू. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन सगळ्यांनी करायचंय आणि V1 ची व्हॅल्यू किती ते सांगा.
आली का? V1 ची व्हॅल्यू सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे, डिफिकल्ट असं काय नाही आहे. 12.58. करेक्ट. व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू? 12.58 kilo volt. That is the value of V1. Okay. Now what we have got, मला जर voltage across the string capital V find out करायचं असेल तर मला काय पाहिजे? I require V1, V2, V3. So I am having V3, V1. So how to find out now V2? Use this formula. V2 is equal to V1 into bracket 1 plus K. बरोबर आहे का? V2 is equal to V1 into bracket 1 plus K. So what is the V1 here? आपण आता find out केलेलं आहे. That is 12.58 into bracket 1 plus K. How much it is? 0.125. So find out the value of V2. How much it is? What is the value of V2? किती ते किती? 14.15. Correct. That is 14.15 kilovolt. That is the value of V2. आता मला काय फाइंड आउट करायचं आहे? Voltage across string. That is nothing but the V. How to find out? V1 plus V2 plus V3. So what is the value of V1? 12.58. What is the value of V2? 14.15. And what is the value of V3? 17.5. So find out the value of V, that is voltage across the string. 44.23. 44.23 kilovolt. That is absolutely correct. Now what I have to find out? String efficiency. So what is the string efficiency now? काय असणार आहे? Voltage across string divided by n into V3. V3 का म्हणलं? Because the voltage across the disk nearest to the conductor म्हणजेच काय? This is nothing but the V3. Okay. So put this value. Voltage across the string किती आहे? 44.23 divided by how many number of disk insulator? 3 into what is the V3? How much it is? V3 किती? 17.5. So what will be the string efficiency? कोण सांगते? डायरेक्ट मला 100 ने मल्टिप्लाय करून फायनल आन्सर सांगा. स्ट्रिंग एफिशियन्सीचं किती येत आहे? काय? Correct. That is nothing but the 84.24%. This is the value of the string efficiency. कळलं कसं करणार? How to solve the example? Everyone got this? कळलं कसं करणार? Whether everyone got this point? How to solve this example? Yes, sir. Roll number 11, Priyanka, whether you got this point? Yes, sir. Okay. Now write down this example in your notebook within 5 minutes.
लिहिलं? कम्प्लिटेड? सगळ्यांचं झालंय का? Completed? Everyone completed? Yes. Okay, so I will erase it now. आता बघा, याच्यावरून तुम्हाला एक पॉइंट काय लक्षात आलेला आहे बघा. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये काय होतं आपलं कन्क्लुजन सांगतो. हे पॉइंट एमसीक्यू साठी इम्पॉर्टंट आहेत. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आपली के ची व्हॅल्यू काय आली होती? व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ के? 0.375. त्यावेळेस तुमची एफिशियन्सी किती आली? व्हॉट विल बी युअर एफिशियन्सी? 68.28 आली पर्सेंटेज. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये के ची व्हॅल्यू आपली काय होती? 0.125. एफिशियन्सी किती आली? किती आली एफिशियन्सी? 84.25 समथिंग लाईक दिस. मग याच्यावरून तुम्ही कन्क्लुजन काय मांडू शकताय? हा, काय कन्क्लुजन मांडू शकताय? What you can say or what you can what will be your final conclusion is that K is inversely proportional to efficiency. म्हणजेच काय होतंय, जशी जशी तुमची के ची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते, जेवढी तुमची के ची व्हॅल्यू कमी असेल तेवढी तुमची स्ट्रिंग इफिशियन्सीची व्हॅल्यू काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. बरोबर आहे का? म्हणजे इफ I want to improve the string efficiency, then what I have to do? I have to reduce the value of this k. Okay, I have to reduce this value of k. आणि अजून एक, जेवढी के ची व्हॅल्यू जास्त असेल बघा, मी तुम्हाला सांगतो आता एक्झाम्पलच, मगाशाच एक्झाम्पल सांगतो मी बघा. के ची व्हॅल्यू ज्यावेळेस माझी 0.375 होती, बरोबर आहे का? त्यावेळेस माझं V1 काय आलं बघा 8, V2 काय होतं 11 आणि V3 काय होतं 18.12 होतं. आणि ज्यावेळेस माझी के ची व्हॅल्यू 1.125 होती त्यावेळेस V1 काय होतं? व्हॉट विल बी द V1? 12.59. V2 काय आलं? व्हॉट विल बी द माय V2? 14.16. आणि V3 काय आलं? व्हॉट विल बी द V3? 17.5. म्हणजे बघा, तुम्ही काय म्हणू शकताय, जेवढी तुमची के ची व्हॅल्यू जास्त आहे तेवढं व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन अक्रॉस इच युनिट हे नॉन युनिफॉर्म आहे. नॉन युनिफॉर्म म्हणजेच काय? ते बऱ्यापैकी सारखं नाहीये. बघा, एक 8 आहे, दुसरं 11 आहे, तर तिसरं डायरेक्ट कुठे गेलेलं आहे? 18.12 ला गेलेलं आहे. पण जर तुम्ही ही के ची व्हॅल्यू कमी केली तर तुमचं व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन काय होते? युनिफॉर्म झाल्यासारखं वाटतंय. म्हणजे बघा 12, 14 आणि 17 ह्याच्यामध्ये तितकासा फरक नाहीये. ह्याच्यामध्ये किंवा इन बिटवीन दिस टू V1 V2 किंवा V2 V3 मध्ये तितकासा फरक नाहीये. पण इथं बघा V1 8 आहे, V2 11 आहे, V3 डायरेक्ट किती झालाय? 18.12. मीन्स व्हॉट यू कॅन से, ग्रेटर द व्हॅल्यू ऑफ के, जेवढी तुमची जास्त व्हॅल्यू असेल के ची तेवढं काय असणार आहे? व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन इज नॉन युनिफॉर्म असणार आहे. व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन नॉन युनिफॉर्म. आणि जसं जसं तुम्ही के ची व्हॅल्यू कमी कमी करत जाल तसं तसं डिस्ट्रीब्युशन तुमचं काय होत जाणार आहे? इट विल युनिफॉर्म. युअर व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन विल बी युनिफॉर्म. ओके, कळलंय का? मग आता काय करायचं आहे?
बघा मग आपण कुठल्या मेथड वापरतो स्ट्रिंग एफिशियन्सी. आता मला स्ट्रिंग एफिशियन्सी व्हॉट आय हॅव टू डू, आय हॅव टू इनक्रीज द स्ट्रिंग एफिशियन्सी. ओके, if I have to increase the string efficiency, I have to decrease this value of k. So how I can decrease the value of k? What will be the formula of k? C1 divided by c. Sorry, C1 divided by c means if I have to decrease the value of k, then what I have to decrease? I have to decrease this value of C1. आणि C1 म्हणजेच काय? That is nothing but the shunt capacitance. ओके, म्हणजे जर मला k डिक्रीज करायचं असेल तर व्हॉट आय हॅव टू डिक्रीज, आय हॅव टू डिक्रीज दी शंट कॅपॅसिटन्स. ओके, मग त्याच्यासाठी आपण एक पहिली मेथड काय वापरतो बघा, युझिंग लॉंगर क्रॉस आर्म. बघा काय म्हणतो आपण, युझिंग लॉंगर क्रॉस आर्म. आता कसं सांगतो तुम्हाला, बघा हा तुमचा क्रॉस आर्म आहे आणि हा तुमचा टॉवर आहे, बरोबर आहे. इथं काय होत होतं, that is your C1, this is your C1 and this is again your C1. Okay, C1 C1 C1, this is C C C. आता this is my original position. त्यावेळेस C1 ची व्हॅल्यू समथिंग होती, पण आता लॉंगर क्रॉस आर्म म्हणजे काय, मी हा जो काय क्रॉस आर्म आहे मी ह्याच्यापेक्षा काय करणार आहे, अजून जास्त असा लांबवणार आहे. म्हणजे काय बघा, आता हा जर असा असेल तर अजून काय होणार आहे, मी खूप असा मोठा करणार आहे. मीन्स इथं काय सी सी सी. ओके, मग त्याच्यामुळे इथं काय होते बघा C1, that will be, this is the C1 and again this will be C. Means what happened, as I use this longer cross arm, so due to this what happened, हा लॉंगर क्रॉस आर्म वापरल्यामुळे काय झालं, ही जी काय मेटल फिटिंग होती हितली, ही या टावर पासून काय झाली, द डिस्टन्स बिटवीन दिस टावर अँड मेटल फिटिंग इज इनक्रीज अँड ड्यू टू दिस दिस व्हॅल्यू ऑफ C1 विल गेट रेड्यूस. आणि C1 ची व्हॅल्यू रेड्यूस झाल्यामुळे काय रेड्यूस झालं, k. And if k will reduce, your string efficiency is going to increase. So this is the very popular method nowadays we are using to improve the string efficiency. What is that? By using the longer cross arm. Methods of improving the string efficiency, that is nothing but the longer cross arm. Okay, सगळ्यांना ही मेथड कळली आहे का? वेदर एव्हरीवन गॉट दिस मेथड? हा, एव्हरीवन गॉट दिस मेथड? Yes, sir. ओके, आता पुढच्या मेथड मध्ये जी काही सेकंड मेथड आहे, in this second method what we are doing, by grading the insulator. आता इन्सुलेटर ग्रेडिंग म्हणजेच काय, व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ इन्सुलेटर ग्रेडिंग? सी, आय विल टेल यू व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ इन्सुलेटर ग्रेडिंग. Insulator grading means what, the insulators of different dimensions we are choosing. Okay, different dimensions means what, बघा ह्या इन्सुलेटरची, ह्या इन्सुलेटरची आणि ह्या इन्सुलेटरचं डायमेन्शन सेम नसणार आहे. ओके, मग आपण कसं चूज करतोय, बघा कसं चूज करतोय आपण, त्यांचे डायमेन्शन असे चूज करतोय की बघा हा जो काही टॉप युनिट आहे याचा कॅपॅसिटन्स मिनिमम असला पाहिजे, त्याच्यानंतर याचा कॅपॅसिटन्स त्याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे. ओके, आणि जो काय लास्टला कॅपॅसिटन्स आहे त्याचा कॅपॅसिटन्स या दोन्ही पेक्षा पण काय पाहिजे, जास्त पाहिजे. ओके, मग याच्यामुळे काय होते, व्हॉट विल हॅपन, ड्यू टू दॅट the potential distribution is going to be uniform. आणि जर तुमचं पोटेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन युनिफॉर्म असेल तर तुमची स्ट्रिंग एफिशियन्सीची व्हॅल्यू काय होणार आहे,
that will going to increase. ओके, पण जनरली आपण हे करत नाही की ह्या कॅपॅसिटन्स म्हणजे ह्या डिस्कचं डायमेन्शन बदला, ह्या डिस्कची डायमेन्शन बदला, ह्या डिस्कची डायमेन्शन बदला. दिस थिंग्स वी आर मीन्स why it is difficult, because what I have to do, I have to manufacture each and every dimension dish there. Okay, म्हणजे मला काय करावं लागेल, ही मॅन्युफॅक्चर करावं लागेल, ही मॅन्युफॅक्चर, दिस मॅन्युफॅक्चर I have to do. So whatever our first method is there, that is using this longer cross arm method. This method is very preferably that we are using whenever we have to improve the string efficiency. Got it, everyone? कळलंय का सगळ्यांना? Okay, so this is part related to the our string efficiency. Okay.